કેમ છો બાળમિત્રો? આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી તેમાં પ્રથમ સત્રનો ત્રીજો એકમ समझदार नन्ही तेना विषे समझीशु। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। अहींया आ वार्तामां आपणने कोई पण परिस्थिति होय तो पण आपणो जे स्वभाव छे तेने छोड़वो जोईए नहीं। आपणामां रहेला भलाई करवाना गुणों तेने छोड़वा जोईए नहीं, ते वात समझावी छे। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अपना समाज में के अपनी वच्चे थोड़ा लोगों स्वभाव खराब होई सके छे, तो पण ते परिस्थिति में पण आपणे आपणो स्वभाव जे छे के आपणा सारा गुणों छे तेने छोड़वा जोईए नहीं। तो आवो सुंदर संदेश आपतो एकम आपणे समझिए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। અહીં તટ શબ્દનો અર્થ થશે કિનારો, નન્હી એટલે કે છોટી, बिच्छू છે તે ડંખ મારનેવાલા એક જંતુ જેને આપણે ગુજરાતીમાં વીછી કહીએ છીએ। દલદલ શબ્દનો અર્થ થશે जिसमें खड़े होने पर पाँव अंदर घसता चला जाए ऐसी गीली जमीन એટલે કે એવી ભીની જમીન। તો અહીં નાની બતક નદીના તટ પર આવી ત્યારે જોયું કે એક વીછી કાદવમાં ફસાઈ ગયો છે। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। હવે વીછી એ નન્હી બતકને પ્રાર્થના કરતા કહે છે કે બહેન તું મને બચાવી લે। नन्ही को उस पर दया आ गई। नन्ही ने तेना पर दया आवे छे। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। तेणे वीछी ने कादवमांथी उपाड़ीने सूकी जग्याए मूकी दीधो। बिच्छू को शैतानी सूझी। अहींया शैतानी एटले के शरारत के तोफान, तो वीछी ने शरारत सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। हवे वीछी नन्ही बतक ने डंक मारी दे छे। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। नानी बतक वेदना थी तड़फड़वा लागे छे। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू ने ते पूछे छे कि का भाई ते मने डंक शा माटे मार्यो? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्हीना प्रश्नना उत्तरमां वीछी बेदरकारीपूर्वक बोले छे, शुं करूँ, डंक मारवो ए तो मारो स्वभाव छे। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। हवे नन्ही तेने सलाह आपता कहे छे कि तू आ तारी गंदी आदत एटले के खराब टेव छोड़ी दे, नहींतर मुश्केलीना समयमां तारी रक्षा कोई नहीं करे। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। वीछी तेनी बात सांभळे छे पण तेने अनसुनी करवी एटले के ध्यान न देवुं के सांभळवी नहीं, अने ते आगळ चाल्यो जाय छे। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। हवे नानी बतक छे ते पोतानी माता पासे नदी में चाली जाय छे। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? हवे तेनी माता तेने पूछे छे कि नन्ही बेटा तू क्या रही गई हती? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही पोताना माताने जणावे छे कि माँ एक वीछी कादवमां फसाई गयो हतो, हूँ तेने बचावा रही एटले मारे मोडું થઈ गयुं। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्हीनी माता खुश थईने तेने कहे छे कि बेटी ते आ सरस काम कर्युं छे। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। हवे नन्ही कहे छे कि मैं तेनी जान तो बचावी, तेनो जीव तो बचाव्यो, परंतु तेणे बदलामां मने डंक मारी दीधो। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। माता तेने जणावे छे
कि वीछी છે તે પોતાની ખરાબ આદતનો ગુલામ છે. तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा. તેને કહે છે કે તું તેને ગમે તેટલી વાર બચાવે પરંતુ તે વારંવાર તને ડંક मारतो રહેશે. नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी. હવે નન્હી બતક પોતાની માતાને કહે છે કે માતા, હું તેની આ ખરાબ આદત એટલે કે ખરાબ ટેવ છોડાવીને જ રહીશ. कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए. હવે થોડા દિવસ પછી એવું થાય છે કે વીછીનો જીવ ફરીથી મુશ્કેલીમાં મુકાય છે. इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा. આ વખતે તે વીછી પાણીની ધારામાં જઈને પડે છે. ઓર ડૂબને ઉતરાને લગા, અને તે વીછી પાણીમાં ડૂબવા લાગે છે. મોત સામને દેખકર बिच्छू को नन्ही की याद आई. સામે મોતને જોઈને વીછીને નન્હી બતકની યાદ આવે છે. વહ નન્હી કો પુકારને લગા. તે નન્હીને પુકારવા એટલે કે બોલાવવા લાગે છે. નન્હીને ઉસકી કરુણ પુકાર સુન લી. નન્હી બતક તેનો કરુણ અવાજ સાંભળી લે છે. વહ ઝપટ કર बिच्छू के पास आ गई. તે જલ્દીથી વીછી પાસે આવી જાય છે. सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी. सहसा એટલે અચાનક જ નન્હીના મનમાં વિચાર આવે છે કે આ ખરાબ સ્વભાવવાળા વીછીને હવે હું નહીં બચાવું. बिच्छू ગીડગીડાને લગા. અહીંયા ગીડગીડાના શબ્દનો અર્થ થશે વિનંતી કરવી કે આજીજી કરવી. હિન્દીમાં કહેવાય બિનતી કરના. તો વીછી છે તે વિનંતી કરવા લાગે છે. બહન મુझ પર દયા કરો. બહેન મારા પર તું દયા કર. નન્હી કા મન ડોલ ગયા. અહીં મન ડોલના એટલે કે વિચાર બદલના. તો નન્હીનો વિચાર બદલાય છે. उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो. તે એવું વિચારે છે કે કદાચ એવું બની શકે કે આ વીછીએ પોતાની ખરાબ આદત છોડી દીધી હોય. નન્હીને बिच्छू को दोबारा जीवनदान दिया. નન્હીએ વીછીને ફરીથી જીવનદાન આપ્યું. दोबारा એટલે કે ફરીથી કે બીજી વાર. बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा. હવે વીછી પોતાના સ્વભાવ મુજબ ફરીથી નન્હીને ડંખ મારવા માટે આગળ વધે છે. નન્હી ઉસકા ઈરાદા સમજ ગઈ. નન્હી બતક તેનો ઈરાદો કે તેનો વિચાર સમજી જાય છે. વહ મુસ્કરાકર બોલી. તે હસતા બોલે છે કે હસીને બોલે છે. बिच्छू ભાઈ ઠીઠક ક્યો ગયે, ડંક મારો. અહીંયા ઠીઠકના શબ્દનો અર્થ થશે રૂકના અથવા તો ઝીઝક. તે વીછીને કહે છે, વીછી ભાઈ રોકાઈ કેમ ગયા? ડંક મારો એટલે કે તમે મને ડંક મારવા આવતા હતા તે ડંક મને મારો. बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया. અહીંયા એક રૂઢિપ્રયોગ આવ્યો, પાની પાની હો જાના એટલે કે લજ્જિત હો જાના. વીછી શરમથી પાણી પાણી થઈ જાય છે એટલે કે ખૂબ જ લજ્જિત થઈ જાય છે. વહ ખિસિયાકર બોલા. અહીંયા ખિસિયાકર એટલે કે લજ્જિત થઈને અથવા તો શર્મિંદગીપૂર્વક. તે શરમાઈને કે લજ્જિત થઈને બોલે છે. બહન એક બાત બતાઓ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? હવે વીછી બતકને પૂછે છે કે બહેન મેં હંમેશા તારી સાથે વિશ્વાસઘાત છતાં પણ તે મારી સાથે ભલાઈ એટલે કે સારું વર્તન કેમ કર્યું? નન્હી બોલી, ભલાઈ કરના મેરા સ્વભાવ હે. હવે નન્હી બતક સરસ વાત કહે છે કે ભલાઈ કરવી તે મારો સ્વભાવ છે. मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? તે વીછીને કહે છે કે હું તારી સાથે બદલો લેવા માટે મારી જે સારી આદતો કે સુટેવો છે તેને કેવી રીતે છોડી દઉં? મેરા કામ બચાના હૈ, મેં મુસીબત મેં પડે કો બાર બાર બચાતી રહુંગી. તે કહે છે કે મારું કામ છે તે બચાવવાનું છે અને હું
મુસીબતમાં એટલે કે મુશ્કેલીમાં કે તકલીફમાં પડેલાને વારંવાર બચાવતી રહીશ. તુમ્હારા કામ ડંક મારના હે, તુમ મારતે રહો. તે વીછીને કહે છે કે તારું કામ છે તે ડંખ મારવાનું છે અને તું તે મારતો રહેજે. દેખતી હું કોણ જીતતા હે. તે વીછીને કહે છે કે આપણે જોઈએ કે હું જોઉં છું કે કોણ જીતે છે. બિચ્છુ પછતાવે સે ભર ગયા. બોલા, નન્હી બહન, આજ તુમ જીત ગઈ. વીછીને ખૂબ જ પસ્તાવો થાય છે અને તે કહે છે, બહેન, આજે તું જીતી ગઈ. मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा. તે કહે છે કે હું આજે તને વચન આપું છું કે કોઈ દિવસ કોઈ નિર્દોષ જીવને ડંક મારીશ નહીં. નન્હી ખુશ હોકર નદી મેં ચલ દી. નન્હી ખુશીથી એટલે કે રાજી થઈને નદીમાં ચાલી જાય છે. માને આજ ફિર પૂછા, બેટી કहाँ દેર કર દી. તેની માતા આજે ફરીથી તેને પૂછે છે કે દીકરી કે બેટી આજે તે કેમ મોડું કર્યું. નન્હીને પૂરી ઘટના બતાવી. નન્હી પોતાની માતાને આખી ઘટના જે બની હતી તેની જાણ કરે છે. માં પ્યાર સે બોલી, પ્યારી સમજદાર નન્હી. તેની માતા વહાલપૂર્વક કહે છે કે વહાલી અને સમજદાર મારી નન્હી. भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं. અહીંયા એક રૂઢિપ્રયોગ આવ્યો, રાહ દિખાના. તેનો અર્થ થશે સહી માર્ગ દિખાના. તો અહીં કહેવા માગે છે કે જે સારા લોકો છે તે વારંવાર ભલાઈ કરીને કે સારું વર્તન કરીને જે ખરાબ લોકો છે તેને સાચો માર્ગ દેખાડે છે અને તેને પણ ભલાઈ એટલે કે સારા કાર્યો કરવા માટે પ્રેરે છે. નન્હી પ્રસન્ન હોકર થિરકને લગી. અહીં ફરી એક રૂઢિપ્રયોગ આવ્યો, થિરકને લગના એટલે કે ખુશી સે નાચના. નન્હી ખૂબ જ ખુશ થઈને નાચવા લાગે છે. અહીંયા આપણો આ એકમ પૂરો થાય છે. આ કહાની કે આ એકમના લેખક છે શંકર સુલતાનપુરી. મને આશા છે કે વિડીયો જરૂર પસંદ આવ્યો હશે. જો પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક કરો અને આગળના વિડીયો પણ નિહાળો. ફરી મળીશું આવતા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય. થેન્ક યુ.